స్టార్ట్ India అన్నది అన్న. India versus Bangladesh. Good morning, everyone. Good evening. గుడ్ ఈవినింగ్, Good afternoon. Good afternoon. గుడ్ Good మార్నింగ్. night. అదే See you tomorrow. అదే అట్లా కాదు, నిన్న డిస్కస్ చేసిన దానికి మళ్ళీ ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తున్నా. వెన్ నేను చెప్తా. లేదు నిన్న డిస్కస్ చేయలేదు. ఐ వాజ్ టాకింగ్ టు మై ఫ్రెండ్ అబౌట్ దిస్. 2003, 4, 2002, 2005, Bangladesh is an emerging team, underdog. We don't even know that Afghanistan can play cricket. Afghanistan started playing cricket. Afghanistan is doing well in cricket. Afghanistan is an underdog now, and Bangladesh is still underdog. Very early to Even correct. after 20 years, Afghanistan will be a strong cricket team. Afghanistan will do better, and Bangladesh will still be an underdog. I kind of disagree. Afghanistan is underdog and నేను అనుకోవట్లేదు. I'm not thinking that they came to semis, I guess, last tournament, which was T20, and they were very much in contention World even Cup for 23. 2023 World Cup. Because of one excellent innings, they were out. So yeah, they are doing better than Bangladesh at this point. See, That's the only point. Far basically, better. బంగ్లాదేశ్ కెరియర్ ఇస్ లైక్ అయ్యగారి సినిమాలు రీ లాంచ్ అవుతుంది తప్ప కానీ అక్కడ స్టాగ్నెంట్ గా హిట్ మాత్రం పడట్లేదండి. ఈ లాంచ్ అదే, మాత్రం బ్రహ్మాండంగా జరుగుతాయి. అయ్యగారు ఫిట్నెస్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. Let us discuss. వాళ్ళు మెయింటైన్ అయ్యారు, వాళ్ళు మెయింటైన్ అయ్యారు ఫిట్నెస్. Let us discuss. No, I understand. బంగ్లాదేశ్ కి మంచి ప్లేయర్స్ లేరని కాదు. దే హ్యావ్ గుడ్ ప్లేయర్స్. షాకిబ్ అల్ హసన్ గానీ, ముష్ఫికుర్ రహీమ్ గానీ, టస్కిన్ అహ్మద్ గానీ, ఈవెన్ బిఫోర్ ఆల్సో మొహమ్మద్ అష్రఫుల్ వాజ్ దేర్. Mustafizur Rahman. కానీ ఏమో అది ఎంత బాగానే ఉన్నా గానీ ఎక్కడో అది పోతుంది. మేబీ దేర్ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ డూయింగ్ థింగ్స్ ఆర్ Like this is a hard question to answer for anyone, because like, unless we are in sports journalism or something, we don't tend to dive deeper into their problems and who అంటే వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్ ఎవరు ఏంటి మనకి తెలీదు. Vishal, we are diving deeper into their problems because we don't have any much more than to speak. ఎగ్జాక్ట్లీ. ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర మాట్లాడడానికి, బట్ we don't know like what's happening, who is their like president, or who is handling their board. Like if you are talking about India, you know who is handling things here, like who is the president, who is the IPL chief. Even for Australian board, you might know. Even for like England, you might know. Like top teams, you know. Even for Pakistan, who chop and change everything, we tend to follow. But no one cares about Bangladesh, unfortunately. Afghanistan, Sri Lanka also we know. Afghanistan, Sri Lanka also we'll know. The problem is like not about small team or big team. No one cares about Bangladesh because of their attitude or whatever. No one wants even to know what they are doing. Unless they come and do something magic, people will start noticing, but they haven't done anything. I think who's Bangladesh coach now? ఏమో ఒకసారి చూడు. లేదు ఎవరో ఇండియన్ వెళ్ళిండు, వాసిం జాఫర్ వెళ్ళిండే ఒకసారి మధ్యలో. అతను కూడా ఫెడ్ అప్ అయి వచ్చేసిండు. వాళ్ళకన్నా తెలుసా వాళ్ళ టీం కన్నా? అది కూడా ప్రాబ్లం. నైస్ డౌట్. వాళ్ళ కెప్టెన్ కన్నా తెలుసా? నైస్ డౌట్. We will look into it. అంటే నేను చెప్తా వసీం జాఫర్ ఫర్ మీ ఈజ్ ద బెస్ట్ టెస్ట్ ప్లేయర్, వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ టెస్ట్ ప్లేయర్ డొమెస్టిక్ లెవెల్లో. వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ స్ట్రైకర్స్ ఆఫ్ ద బాల్, బెస్ట్. ఆయన పోయే నెత్తి పట్టుకొని వచ్చిండంటే వాళ్ళు ఎవరు మార్చలేరు. అన్నా నీకు ఒక హింట్ ఇస్తా. హీ వన్ వరల్డ్ కప్ విత్ వెస్ట్ ఇండీస్ 2016 లో. కోచ్, హీ వాజ్ కోచ్. కోచ్ రా ఎవరు నాకు తెలియదు. ఫిల్ సిమన్స్ అన్న. అవయారు ఎవరు అన్న? ఫిల్ సిమన్స్. అరే వెస్ట్ ఇండీస్ కోచ్ ఉండే కదా అన్న 2016 వరల్డ్ కప్ లో గెలిచాడు. కోచ్ చూస్తావంట. వాడే కోచ్. గుర్తుంటది. ఎవరికి గుర్తుంటదిరా? ఎవరికి గుర్తుంటది? వాడే కోచ్. వాడే. సరేరా రితిక్, సరే వాడే కోచ్. నేను నాలెడ్జ్, అఖిలేష్ అన్న నాలెడ్జ్ ఉంటుందో అడిగే క్వశ్చన్ అట్లా. నిజంగా లేదు. ఇప్పుడే లాక్డౌన్ లో క్రికెట్ చూడడం స్టార్ట్ చేసి నాకు కూడా ఐడియా లేదు. అఖిలేష్, బంగ్లాదేశ్ నాకు బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం ఏమని పడుతుంది అని అంటే, ఇప్పుడు ఒక సింపుల్ స్టోరీ. ఇప్పుడు పావురం ఉంటది,
పావురం గద్దని చూసి లేదు నేను అంత హైట్కి ఎగిరేసి చిప్ 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 అని ఎగురుకుంటూ వెళ్ళి ట్రై చేస్తుంది అనమాట. పావురం వెళ్ళి గద్దతో నేను రేస్ పెడతా, పావురం వెళ్ళి నేను గద్దలా పాముని పట్టుకుంటా, ఇట్లాంటి ఆశలన్నీ ఉంటాయి పావురానికి. కట్ చేస్తే ఏమవుద్ది, అంత పైకి ఎగిరింది అనుకో కళ్ళు తిరిగి టప్పని పడుతుంది. పాము దగ్గరికి వెళ్ళింది అనుకో పాము వచ్చి డప్పని బుస్సని లాగుతుంది. పావురానికి అర్థం అవ్వాల్సింది ఏంటంటే ఆ చేయగలిగే విషయాలన్నా చెయ్యాలి. గద్దలాగా అవుతా, ఇలా అవుతా, అలా అవుతా అని చెప్పి ఆశలు పెట్టుకోకూడదు. బంగ్లాదేశ్ కూడా ఏంటంటే వాళ్ళ దగ్గర రిసోర్సెస్ తోటి వాళ్ళు ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలో అలా చేయాలి. కానీ ఇండియాలో నేను ఇలాంటి ప్లాన్లు వేస్తా, పాకిస్తాన్లో నేను ఇలాంటి ఫేస్ బౌలర్లు వేస్తా, ఆస్ట్రేలియాలో నేను ఒక పాలసీ వేస్తా, ఇవన్నీ చేయకూడదు. అందుకే ఆశ కూడా హద్దు ఉండాలన్నారు. See, ఇంకోటి వెన్ యూఆర్ ఇన్ డీప్ షిట్ అన్ని మూసుకొని కూర్చోవాలి తప్ప పాటలని పాడకూడదు అన్నట్టు, వీళ్ళు ప్రాబ్లమ్స్ లో ఉన్నప్పుడు బయటకు వచ్చేసి మేము మ్యాచ్లు గెలుస్తాము, టోర్నమెంట్లు గెలుస్తాము, ఇండస్ట్రీట్లు కొడతాము. అన్న అందుకే ఆశ కూడా హద్దు ఉండాలంటారు. ఆశకు హద్దు కన్నా పెద్ద పెద్ద డైలాగులు చెప్పేసాను ఇక్కడ. కరెక్టే. నో 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 సి నేను ఒక బిగ్గర్ స్కోప్ బిగ్గర్ థింగ్ లో ఆలోచిస్తే ఐ వాంట్ క్రికెట్ టు ఎవాల్వ్. సి one concern for me is it is always, I mean, 10 countries play and we call it as a World Cup. But in this case we're considering 9 countries. I have a similar debate with my friend. క్రికెట్ as a game evolve అయితే నాకు హ్యాపీనెస్. కానీ ఐఎమ్ స్టిల్ ట్రైంగ్ టు ఫిగర్ అవుట్ అరే ఏంది అప్పుడు అట్లనే ఉండే ఇప్పుడు అట్లనే ఉంది టీమ్. మేబీ ఐ గెస్ ద ఓన్లీ రీజన్ ఫర్ మీ ఒక ఫీజిబుల్ రీజన్ ఏమనిపిస్తుంది అంటే పాలిటిక్స్ అని నేను అనుకుంటున్నా. కుడ్ బి లైక్ నాకు ఐ హ్యాడ్ అ సిమిలర్ డిబేట్ లైక్ లాస్ట్ వీక్ ఫ్రెండ్ తో, లైక్ ఫుట్బాల్ వరల్డ్ కప్ తో కంపేర్ చేస్తాం బికాస్ దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఈవెంట్స్. లైక్ 32 టీమ్స్ ఆడతారు అది. బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ హియర్. లైక్ మనకి 3 ఫార్మాట్లు ఉన్నాయి. అది మేజర్ ఇష్యూ. సో వన్ డే వరల్డ్ కప్ ఈస్ మై పర్సనల్ ఫేవరెట్ అండ్ లైక్ ఎవ్రీవన్స్ ఫేవరెట్. T20 వరల్డ్ కప్స్ ఐ డోంట్ ఈవెన్ కన్సిడర్ దెమ్ యాజ్ వరల్డ్ కప్స్. ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఇస్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. బట్ అగైన్ ఎవ్రీ 2 years వస్తే నాకు ఇంట్రెస్ట్ రాదబ్బా. 4 years వస్తే ప్లేయర్స్ కూడా ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. సో అగైన్ నాట్ టు డైవర్ట్. సో మనకి క్వాలిఫైర్స్ పెడతారు అందుకే, లైక్ ఏషియన్ క్వాలిఫైర్స్, రీజనల్ క్వాలిఫైర్స్ పెట్టి దెన్ దే ప్లే, దెన్ దే కమ్. ఆ 2 teams పెడుతున్నారు ఇప్పుడు. సో అందుకే 10 teams వస్తున్నాయి. ఐఎమ్ నాట్ సపోర్టింగ్ దట్, ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ ఈస్ ద రైట్ వే టు డూ ఇట్. ఇంకా మోర్ టీమ్స్ ఆడాలి. మేబీ 16 teams ఆడితే బెటర్ ఉండొచ్చు వరల్డ్ కప్. లైక్ హౌ వి డిడ్ ఫర్ T20 వరల్డ్ కప్. ఐ గెస్ ఎక్కువ టీమ్స్ ఆడినట్టున్నాయి మొన్న 2024 బికాస్ షార్టర్ ఫార్మాట్ అలౌస్ దట్. షార్టర్ ఫార్మాట్ కాబట్టి యూ కెన్ హ్యావ్ మోర్ మ్యాచెస్, మోర్ టీమ్స్. వన్ డే వరల్డ్ కప్ లో 10 teams తో కంటే ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ దట్స్ పాసిబుల్ ఇన్ నియర్ ఫ్యూచర్. అందుకే క్వాలిఫైయర్స్ ఆడి వస్తున్నారు. అండ్ దట్ ఈస్ ద మేజర్ ఇష్యూ. లైక్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ద క్రికెట్ ఆల్సో హ్యాస్ టు ఇంక్రీస్. పాలిటిక్స్ కూడా ఉంది. నువ్వు చెప్పిన పాయింట్ ఈజ్ ఆల్సో వ్యాలిడ్. పాలిటిక్స్ ఈస్ దేర్. ఇప్పుడు నేను ఇండియా, ఇంగ్లాండ్, ఆస్ట్రేలియా ఈ 3 teams ఒకటి రూల్ చేస్తున్నాయి. మేజర్ ఆఫ్ ద మనీ వాళ్ళే పూల్ చేస్తున్నారు. సో దే హ్యావ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దర్ బబుల్ అండ్ దే హ్యావ్ టు సపోర్ట్ స్మాలర్ టీమ్స్ సో దట్ దే గ్రో. లేకపోతే this will stay this the same way. ఇట్లానే ఉండబోతుంది. దట్ BCCI is doing. నేను ఆకాష్ చోప్రాది పాడ్కాస్ట్ విన్నాను. నేను ఆకాష్ చోప్రాది పాడ్కాస్ట్ వింటుండే అనమాట. అంటే ఏషియా కప్ కి డబ్బులు వస్తాయి కదా వాళ్ళకి, సమ్ సెట్ ఆఫ్ BCCI అమౌంట్. వాట్ BCCI డస్ అంటే దే గివ్ ద మనీ టు నేపాల్ కి ఇస్తారు, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కి ఇస్తారు ఫర్ దట్ కంట్రీ టు డెవలప్ అనమాట. అండ్ BCCI BCCI is the richest board in the world. We all know that sum of money they give it to Nepal, who's actually doing pretty well in cricket. And they qualified for the 24 World Cup kuda. They could have beat South Africa kuda kada oka match lo. Yeah. We are very, very much open supporters of Afghanistan and Nepal. Everyone pretty much knows that. Afghanistan home team e manam ichcham. ఇండియా కూడా ఇప్పుడు దాకా యూజ్ చేయని ఒక స్టేడియం we haven't used it. We built it and we gave it to them, so they are using it. So we are pretty much doing that, but it has to be a bit more. Like Australia, England also should start coming in. I hope England actually చాలా చేయాలి because England is in Europe and many teams in Europe are trying to play, but they are playing pretty poor cricket right now. So it is very tough right now. నేను చూస్తున్నా కదా, నేను జర్మనీలో ఉంటా కానీ I can tell the situation around Germany అన్నమాట. అంటే జర్మనీ టీమే ఇస్ లైక్ స్ట్రగులింగ్ అనమాట. వాళ్ళు ICC ఇది ODI జరుగుతుంది కదా, ODI వరల్డ్ క్రికెట్ లీగ్ ఏదో, అదేదో 6 or 7 division లో ఉన్నారు వాళ్ళు. ఇంకా they have not qualified for అంటే ఫర్ ద కమింగ్ వరల్డ్ కప్ అనమాట. I don't think so they'll qualify.
ఇప్పుడు 26 వరల్డ్ కప్ చూడాలి ఇఫ్ దే క్వాలిఫై ఆర్ నాట్. Rijul wants to say something. Rijul. Yeah. Regarding this, right, like there is one big reason why cricket has been promoted now. I mean, I agree with you that it was politics due to which cricket was not promoted to other nations, but now they are trying to fill the numbers because they want to introduce it in Olympics, and to introduce it in Olympics, you need at least some n number of countries. I think 75 countries to be playing that particular game. Only then the game can be introduced in Olympics. So Oh, okay. only to I fill think that so. criteria, these things are being done now to show as if it has been spread across. But actually, there is no intention to spread. Yeah. That's Understood. unfortunate. See, also just take a small example. I'm just going to give a small example on how politics can rule cricket, or it spoils the sport completely. Ante, just look at, okay, fine. Since we're talking about countries and developing countries and all, just look at Afghanistan, a country where Taliban is has taken over its government. They have somehow emerged and have qualified for almost 90% of the world leagues, and they're not considered as an underdog. And look at Sri Lanka as well as an example. They fought a political suppression which happened, and then they came out strong, and they're also currently doing well. So countries should take how do you say this? Should take Political instability. should not worry about the politics and just focus on their game, I would say, because it can ruin it. Actually, recently Australia and Afghanistan had a conflict on women's rights because they didn't wanted to play with Afghanistan in Champions Trophy itself. So our conflict ఒకటి ఉండే. So అటువంటి ఈవెన్ ఇంగ్లాండ్ రాకూడదని తో కూడా జరిగింది. expectations. ఈవెన్ ఇంగ్లాండ్ తో కూడా జరిగింది అది. ఇంగ్లాండ్ అండ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ same. ఇంగ్లాండ్ Same wanting happened to with wanting to Are boycott they in the the same group now? Yeah, same they're group. same group. సరే, అది కాదు, నేను ఒక్కటి చెప్తున్నా. దిస్ ఇస్ మై పర్సనల్ ఒపీనియన్ అండ్ మేబీ యూ కెన్ కాంట్రడిక్ట్. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ అ కంట్రీ ఈస్ నాట్ అలౌవింగ్ విమెన్స్ క్రికెట్ టు ఎవాల్వ్ ఆర్ సంథింగ్, దట్ కంట్రీ షుడ్ నాట్ బి సపోర్టెడ్ బై ఎనీ క్రికెటింగ్ నేషన్ క్రికెట్ లో. దట్స్ మై పర్సనల్ ఒపీనియన్. అంటే వీళ్ళ కుర్రోలు వాళ్ళ కుర్రోలు పెడితే ఐ డోంట్ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ ద రైట్ థింగ్, and no country should play with them. That is my personal opinion. Even though now they're playing, that's total whole different story. But allow cheyakudadu ante simple. Okay, next so Bangladesh మీద స్టిక్ అయితే ఇది మొత్తం వే టూ మచ్ వైడర్ స్కోప్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. బంగ్లాదేశ్ మీద స్టిక్ అయిపోతుంది. ఏముందిలే తుడిచే కెప్టెన్ ఎవరు? షాంటో, నజ్మల్ హుసేన్ షాంటో. Shanto. ద ఛాంపియన్ షాంటో. ఫుల్ నేమ్ కూడా తెలియదు నాకు. అది కాదు, నజ్మల్ కదా హుసేన్ six షాంటో. కొట్టింది దినేష్ కార్తిక్. సౌమ్య సర్కార్ సౌమ్య సౌమ్య సర్కార్. సౌమ్య సర్కార్. దినేష్ కార్తిక్ శాంతో గాని కొట్టిండా? ఎవరిని కొట్టాడు? వాడు బౌలింగ్ వేయడనుకుంటా. వేస్తాడు, స్పిన్ వేస్తాడు. శ్రేయస్ అయ్యర్ కూడా స్పిన్ వేస్తాడు. అట్లని కాదు, బంగ్లాదేశ్ అంటే ప్రతి బ్యాట్స్మెన్ బౌలింగ్ వేస్తాడు. దే ఆర్ డీసెంట్ బౌలర్స్. That is also underlying problem కదా. So they are not sticking to their strengths and they're like what Abhinav said, వాళ్ళకు టీం ఉంది, వాళ్ళకు ఆల్రౌండర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు అదే ప్యాక్ చేసుకొని వచ్చి దాని చుట్టూ బిల్డ్ చేసుకోకుండా నేను 150 వేసిన తీసుకొస్తా, వాడు 4 వైడ్లు వేసినా పర్లేదు ఏం కాదు, నిన్న మా బ్యాట్స్మెన్లు కూడా 350 కొడతారు, T20లో మేము 300 కొడతాం. అది ఇంకోటి, ఐ హావ్ వన్ మోర్ స్టేట్మెంట్. శ్రీలంక అండ్ వెస్ట్ ఇండీస్ deserve a place in this Champions Trophy 8, but not Bangladesh. I'm not feeling it. It depends ante how it works is it depends on top 8 teams in the previous World Cup who the top 8 teams. Understand that. I agree to that. I'm talking about deserving, like, you know, deserving. Yeah, I agree. West Indies has gone they have seen lot of worse phase, and Sri Lanka as well. But look at Sri Lanka, the way it's evolving right now. Yes, Sri Lanka is actually doing good actually in one day. So they deserve to be in this, right? If they were there, that could have been actually a serious group for us. Like, you know, Pakistan, Sri Lanka and New Zealand, that could have been really a serious one. Yeah, because 2023 World Cup నుంచి తీసుకోవడం అనేది I don't kind of agree to that, because
That is way bigger. Like 2023, this is 2025. You are considering rankings from 2 years behind. Now Sri Lanka has drastically changed. They are doing really good right now, and Bangladesh has always been Bangladesh, so there's nothing growth or going down there. So, but because you have to respect the teams who are trying to be better in one days, and you have to try to put them in, and that will add the competition. Now the group will look really good. Sri Lanka, Pakistan. That's a separate topic. I want to rant about it. Always having Pakistan, but that's a different set. That is for a different day. Yeah. And అది కాదు ఎవరన్నా like do I have any known good names in Bangladesh? Don't tell Tarkin, Soumya Sarkar and all. So tell me some good names. Mahmudullah is retire అవ్వలేదు ఇంకా. ముష్ఫికుర్ రహీం. ఎన్నాళ్ళు ఆడతారు స్వామి అందరూ? Rijul, you are saying? Hassan Mahmood. There is one player who performs well against India, Mehdi Hasan Miraz. Yes. Good, Honestly, good guy. Good one. I actually like Liton Das as a batsman, but unfortunately he never performs. Yeah. He's almost their Sanju Samson. Yeah, Basically, he is a Sanju Samson. Perfect అది. సంజుకి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఇవ్వలేకపోయినాం. We were not able to give Sanju chances. As many Liton Das got chances. If Sanju would have he would have already got 5,000, 6,000 runs in international cricket. But India has a lot more competition. So that is a problem with Sanju. But Liton Das is almost there. That the same guy. So he is not. I mean, సరే మన ఇప్పుడు ఇండియన్ టీంకి వెళ్ళిపోదాం. ఇండియన్ టీమ్ కాంబినేషన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. నిన్న డిస్కస్ చేసినాం అన్నమాట. I'll just wrap up once again. Top 5 going to be same. Any Top 5 top 7 including Jadeja. Last 2 positions difference. Gill, Rohit, Kohli, Iyer, KL, Pandya, Jadeja. 7 going to be same. Any I'll also throw in Akshar. Akshar will also start. Akshar has to start. Akshar as vice captain. Akshar being vice captain. Why Akshar కాదు, Shubman Gill vice captain is Abhinav has something. Abhinav Gill is vice captain అన్న. See, అఖిలేష్ అన్న విస్కేనా అక్షర్ ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనోడు ఇప్పుడు అక్కడ ఆల్మోస్ట్ 4 to 5 లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ ఉన్నారు. Why do you have to get in a left arm spin? అంటే కుల్దీప్ ని తెచ్చుకోవడం, కుల్దీప్ కి ప్రిఫరెన్స్. Okay, you are saying about Bangladesh match. Okay. We are talking about Bangladesh match only. We are only talking about Bangladesh match గురించి ఒకదానికి. Yeah, still I mean batting అంటును, bowling అంటును. What team is looking at him is like he's out and out all rounder right now. He's batting at 5 and left arm spinners ఉంటే 4 అన్న. 5 actually after Shreyas వస్తున్నాడు. 4 and 5. Shreyas తర్వాత వస్తున్నాడు. సో వాడు 2-3 ఓవర్లు వేసినా కూడా హిస్ బ్యాటింగ్ విల్ బి మోర్ యూస్ఫుల్. అండ్ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్స్ కదా ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ. సో లెఫ్ట్ హ్యాండర్ మస్ట్ ఉండాలి మిడిల్ ఆర్డర్ లో లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్స్ అగేన్స్ట్ గా. సో అండ్ ఈవెన్ ఒక లెగ్ స్పిన్నర్ ఉన్నట్టు రిషాద్ హుసేన్ ఎవరు. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బ్యాట్స్మెన్ మిడిల్ ఆర్డర్ లో కావాలి అనే ఐడియాతో దే ఆర్ పుట్టింగ్ అక్షర్ పటేల్ యాజ్ అ బ్యాట్స్మెన్ ఫస్ట్. సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్. హిస్ బౌలింగ్ మైట్ బి లైక్ 3-4 overs ఎందుకంటే హిమ్, జడేజా అండ్ పాండ్యా హ్యావ్ టు కంబైన్ అండ్ బౌల్ 20 overs. సో that's not a big issue. So I understand, but ఇక్కడ ఏంటంటే we have enough good batsmen. మళ్ళీ ఒక ఆల్ రౌండర్ ని బ్యాట్స్మెన్ లా తీసుకోవడం I don't think so it's a right idea. I mean that's what the team is looking at because Rohit wants to go like aggressive at the top. So he wants some room at number 8 daga batting kavalani. That is the only idea team is thinking at. And this was tried in the World Cup, but again World Cup lo manaku Hardik injury avadam, Akshar good actually was injured again. So that was the same problem. This was the idea. Rohit wants always to go like 8 batsmen kavali. I want to go hard at the top so that even if I falter like 20 for 2 unna kuda still we want to go and score 270, 300, not like 20 for 2 undangane men 220 kottestam annadu kaakunda. That is the idea behind all this. So maybe they will stick to that. Again, if you think that too many left arm batsmen undarante, maybe you can get Washington Sundar in like an off spinner, but still the team wants to have a all rounder in that spot at number 8. That's what my thing is like. Kuldeep will still play. That's a no brainer. Okay, ఇప్పుడు పేసర్స్ ఎవరు అవుతారు అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ కుల్దీప్ ఉండే చెప్పడానికి రాజేష్ యాక్చువల్లీ నా పాయింట్ ఏంటంటే అక్షర్ పటేల్ ఇప్పుడు రీసెంట్ ఈవెంట్స్ నుంచి చూస్తే దే ఆర్ కన్సిడరింగ్ అక్షర్ పటేల్ యాజ్ మెయిన్ హెడ్ ఆఫ్ జడేజా. సో మోస్ట్లీ విల్ ప్లే యాజ్ అ ఫ్లోటర్ ఇన్ టాప్ 5-6 పొజిషన్స్ లో. And Akshar will be as
మెయిన్ బౌలర్ నాకు తెలిసి మోస్ట్లీ వాడికి ఫ్యూచర్ లో బాగా స్కోప్ ఉంటుంది. హీ కెన్ Yeah, but బికమ్ బిగ్గర్ దెన్ జడేజా. అంటే I mean, ఫ్యూచర్ లో ఇంకా వాడికి 4 to 5 years ఉంది కాబట్టి Jadeja is bowling really good actually in the last series. Jadeja is చాలా actually బాగా bowling bowling well. చేసిండు. జడేజా I బాగా agree. ఆడుతున్నాడు. And నో the reason నో Jadeja is batting కాంప్లిమెంట్స్ ఇన్ down దట్, is బట్ like దే విల్ he డూ wants దట్ an ఈజీలీ. ఒక్కరొక్కరు మాట్లాడండి, ప్లీజ్ sorry డోంట్ sorry. ఓవర్. ఓకే ఓకే, సో దట్స్ ఇట్. I agree with what Rajesh said, కానీ బిగ్గర్ దెన్ జడేజా నో. జడేజా ఒక 15 years నుండి అదే లెవెల్ కన్సిస్టెన్సీ తోటి పర్ఫామ్ చేస్తున్నాడు. హీఈస్ నెవర్ అవుట్ ఆఫ్ ఫామ్ లో ఎప్పుడు లేడు. బ్యాటింగ్ ఎస్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉన్నాయి జడేజాలో, బట్ బౌలింగ్ లో హీ వాజ్ నెవర్ ఐ మీన్ ఒక ఫ్లా ఎప్పుడు చూపించలేడు. హీ వాజ్ వెరీ కన్సిస్టెంట్. అభినవ్ ఇంకోటి జస్ట్ యాడింగ్ టు దిస్ పాయింట్, ఇప్పుడు జడేజా కన్నా అంటే జడేజా పాయింట్ కోసం, జడేజా కన్నా బిగ్గర్ రోల్ అంటే ఇప్పుడు బేసికలీ జడేజా వాజ్ మోర్ ఆఫ్ ది బౌలింగ్ ఆల్రౌండర్ వైబ్ లో ఉండే, వీడు కంప్లీట్ ఆల్రౌండర్ ప్యాకేజ్ అంటున్నాడు, వేర్ బౌలింగ్ అండ్ బ్యాటింగ్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ అన్నట్టు అంటున్నాడు, విచ్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ మోర్ దెన్ ద ప్రొఫైల్ దట్ జడేజా హాస్ బీన్ ప్రామిసింగ్ అన్నట్టు వాడు దట్స్ ఉద్దేశం. దట్ వాస్ మై పాయింట్. జస్ట్ టు నా క్వశ్చన్ ఏంటి, నాకున్న ఒక చిన్న డౌట్ ఏముండే అంటే, మన బ్యాట్స్మెన్స్ కి రైట్ హ్యాండర్స్ ఎస్పెషలీ హ్యావ్ దిస్ వెరీ 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 పూర్ టెక్నిక్ అండ్ ఒక చిన్న ఫియర్ ఎలిమెంట్ అగేన్స్ట్ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ బౌలర్స్, లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్స్ ఎస్పెషలీ. రోహిత్ శర్మకి ఇష్యూ ఉండే, విరాట్ కోహ్లీ మొన్న రషీద్ వేసిన బాల్స్లలో దే వర్ నాట్ గ్రేట్ బాల్స్, దే జస్ట్ టిపికల్ లెగ్ స్పిన్నర్ బాల్స్. ఒక లెగ్ స్పిన్నర్ వేసి ఒక టిపికల్ స్టాక్ బాల్ కి అవుట్ అయ్యాడు మొన్న. దే వర్ నాట్ ఎక్స్ట్రాడినరీ బాల్స్ వేర్ హీ వాజ్ లైక్ అరే ఇది అది బాల్ కాదు. సో ఐ థింక్ గెటింగ్ ఇన్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్, ఇప్పుడు నేనే చెప్పాను ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అక్సర్ వీ కుడ్ గో ఫర్ కుల్దీప్ అని చెప్పి, బట్ అక్సర్ ఉండడం వల్ల ఏంటి అని అంటే హీఈస్ ఫెంటాస్టిక్ ఇన్ స్పిన్, లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్స్ ఇంకా బెటర్ గా ట్యాకిల్ చేయగలుగుతాడేమో. దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ దట్ ఐ థాట్. అంటే అన్న That's what my one, he will play there అనేది he will play there for for sure. that reason, for that one reason. ఇప్పుడు కేఎల్ రాహుల్ ఉన్నాడు, కేఎల్ రాహుల్ కెన్ ప్లే స్పిన్ వెల్, కానీ హీ కెనాట్ టేక్ ద ప్రెషర్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ స్పిన్ వెల్. వాడు ఆడేస్తాడు, అటు స్పిన్ ఆడేసి అట్లా రైట్ అటు ఇటు కొట్టేస్తాడు, కానీ ఇప్పుడు నేను స్పిన్ చాలా బాగా ఆడాలి అంటే దొబ్బదాడికి. He'll do his job. Yeah, Axel batting at 5 has actually put a lot of pressure on that guy right now. ఎటు తిరిగినా కేఎల్ రాహుల్ మీద ప్రెషర్ ఉంటుంది చూడు. అసలు మళ్ళీ అక్షర్ బాగా ఆడినా కేఎల్ రాహుల్ మీద ప్రెషర్, ఎందుకంటే నౌ పీపుల్ ఆర్ డిస్కసింగ్ కేఎల్ రాహుల్ ఇస్ బ్యాటింగ్ at 6. Do we really need him at 6? Why can't we put Rishabh Pant అని మళ్ళీ ఒక టాపిక్ స్టార్ట్ అయింది. నిన్న కూడా సేమ్ డిస్కషన్ ఈ రోజే డిస్కషన్ అయింది పాయింట్ కేమ్ ఆఫ్టర్ సెకండ్ ODI ఐ గెస్. కేఎల్ రాహుల్ టీమ్ లో ఉండడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇఫ్ టీమ్ ఈజ్ లైక్ క్రూజింగ్ 240 ఆ టైంలో కేఎల్ రాహుల్ వచ్చిన విల్ నాట్ నో హిస్ ఇంపార్టెన్స్, విల్ నో హిస్ ఇంపార్టెన్స్ ఓన్లీ వెన్ ద టీమ్ ఈస్ 20-3 or 20-4. That is when KL Rahul comes into picture and he'll do his duty well. He'll stay, he'll rotate the strikes, he'll stick to the end. That is when KL Rahul comes to play. Yeah, and that is he's terrific. And ఇంకో మేజర్ థింగ్ ఏంటంటే ధోని తర్వాత ఆ లెవెల్ ప్రిసిషన్ కీపింగ్ రిషబ్ పంత్ కాదు, నేను కేఎల్ రాహుల్ దగ్గర చూసిన. దట్ డిసిజన్ మేకింగ్ కానీ దట్ ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్ ఎవరు వైస్ కెప్టెన్ అన్న ఎవరు ఏం చేసినా కీపర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ద సెకండ్ కెప్టెన్, బికాస్ హీఈస్ ద వన్ హూ సీస్ బ్యాట్స్మెన్ పర్స్పెక్టివ్. సో ఆ డ్యూటీని కేఎల్ రాహుల్ చాలా బాగా చేసిండు అని ఐ ఫీల్. అండ్ టీమ్ లో కేఎల్ రాహుల్ ఉండడం ఈజ్ వెరీ మచ్ నెసెసరీ ఫర్ ఇండియన్ టీమ్, నాట్ ఫర్ కేఎల్ రాహుల్. It's Just team loss, to- it's him, not Rahul's loss. Just to reiterate on the Akshar Patel point, I feel the team will prefer, or Gambhir is going to prefer, a left and right hand combination. Sending in Akshar at 4 when a right hander would fall. So Okay. just to keep, because I feel that he prefers a left and a right hand combination. That is what I read somewhere. I don't know how much that is true. And coming to your point of KL Rahul, you can either play KL Rahul as a full batsman and bring in Rishabh Pant as a wicket keeper, which I don't think would make sense right now. No. You play Yes. KL Rahul as a wicket keeper batsman, but in the hindsight, maybe in the future, the team might look at KL Rahul as a proper batsman and This Rishabh should Pant as a happen wicket if keeper. Shreyas Iyer wasn't performing. Yes. Yeah, that is true. Actually, I is was true. about to come to the Shreyas Iyer topic, and what before the first one day ముందు after one day ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ గురించి మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నా. Like again, that comes down to Gambhir selections again. I have to rant about it again. But how in the world he was not even considered for a number 2 position? We found a guy who is playing number 4. We
ఫాట్ లైక్ అసలు లైక్ ఒక 8 years పట్టిందా నాకు తెలిసి 2016 All- 2023 Yeah. 7-8 years పట్టింది ఒక ప్రాపర్ బ్యాట్స్మెన్. అగైన్ అజయ్ జడేజా అనుకుంటా he always says a beautiful statement. Your number 4 is not the guy who always comes and performs at 200 for 2. He should be the guy who performs at 20 for 2. సో ఎగ్జాక్ట్లీ. ఆ టైంలో కూడా వచ్చి హీ పుట్స్ అసలు ఫస్ట్ వన్ డేలో ఆడిండు 24-2 దగ్గర వచ్చి పాజిటివ్ వచ్చి గేమ్ కిల్ చేసేసి టు బి ఆనెస్ట్ 36 ball 50 and it was very cakewalk for Akshar Patel and whoever is coming after that. అండ్ అన్న So, సెకండ్ I don't know why he ఓడిఐలో wasn't even considered. ఇంకా సెకండ్ ఓడిఐలో కూడా he made some 44 of 40 balls ఎంతో that also like took the game away from them. I mean, yeah, బట్ అతను పర్ఫామ్ చేస్తేనే ఉంటాడు అనేంత ప్రెషర్ ఎందుకు పెట్టుతున్నారు నాకు. మిడిల్ ఆర్డర్ బ్యాట్స్మెన్ నీడ్స్ ద మోస్ట్ బ్యాకింగ్ ఇన్ ఎనీ క్రికెట్ టీమ్. ఒక ఎంఎస్ True. ధోని కింద కూడా ఓపెనర్లు చేంజ్ అవ్వచ్చు కానీ ఓపెనర్లు బ్యాక్ చేసినా కానీ 4, 5, 6 they are not entitled to perform every match. It's very hard for those guys. They have to come in, then straight away they have to start going after the ball. నేను So it is హర్ష very hard for బోగ్లేది those guys to perform, and you need to back your middle order the most in any cricket team out throughout the world, around the world. 4, 5, 6 కి చాలా బ్యాకింగ్ రావాలి. And I don't know why the most pressurized guys in our team are KL Rahul and Shreyas Iyer. 4, 5 లో ఉండేటోళ్ళే most pressure. ఇంత చెప్పిన వాళ్ళు మా అబ్దుల్ సమాద్ ఎందుకు అలా చేశారు? నేను వాడు నంబర్ 9 ఆడుతున్నాడు కాబట్టి 4 years number అన్నా nine. ఇంకా సరిపోదా? 4 years. నేను హర్ష బోగ్లేది చూస్తుండే, అంటే ఒక యూట్యూబ్ లో వచ్చింది మళ్ళీ హర్ష బోగ్లే ఏదన్నా Continue. హర్ష బోగ్లే అంటే 4, 5, 6 అంటే నువ్వు చెప్పినట్టు విస్కీ అన్న 4, 5, 6 ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ మిడిల్ ఆర్డర్ అనమాట. యూ కెన్ ఈదర్ ఇఫ్ యూ కమింగ్ at 20 for 2 or 20 for 3 respective of the situation, you anchor the innings till the end, or you're playing coming in at 110 for 2, 110 for 3, and you're just accelerating through your gears or taking the game on, like taking it ball by ball. So 4, Yeah. 5, 6 are really important in That's why, like, especially ODI cricket. I don't know how effective it is in T20 cricket, but in ODI cricket, I feel it is very important. I mean, that is the reason we did good in 2023 World Cup, because Rohit Sharma, even Shreyas Iyer and KL Rahul were coming after injury. He backed him saying that you guys are playing my 4 and 5, and he backed them throughout the Asia Cup. He backed them throughout the World Cup, and they gave results. We really did well. Again, after like we did not play one day cricket for some time, but Shreyas Iyer was our number 4. He was locked in for that spot. But coming to the first one day, he was not even considered. The ideas behind that was like Shubman Gill will play at number 4 and Yashasvi Jaiswal will open it through it because Gambhir wanted a left-right combination. You are అది spoiling. కాదు అది That, కాదన్న, విరాట్ కోహ్లీ would have played at 4 and Gill would have played at 3. That whatever was the thing. whatever the dash whatever the Kani, I mean, you are spoiling Shubman Gill's career. You are spoiling Shreyas Iyer's career. You are spoiling the balance of the team. Entirely gone throughout and throw in the window. Rahul Dravid built a beautiful team. He gave you a successful team, and you are starting to experiment straight away. Like day one, you are experimenting. I mean, you don't have to fix something which is not broken, kada. Actually, That was expected from Gambhir from day one. That is expected from why Gambhir is he from day fixing one. something which is not broken? It is already working fine. We were in the finals. He's trying to come and okay, this workout. ఏదో మనం బంగ్లాదేశ్ శ్రీలంక లాగా లాస్ట్ ప్లేస్ వచ్చినట్టు రాగానే లెఫ్ట్ హ్యాండర్ ని పెడదాం ఇక్కడ వీడిని తీసేసేయండి ఇక్కడ బ్రో మొన్న ఫైనల్స్ దాకా వెళ్ళాం బ్రో అంటే అదంతా నాకు తెలియదు, నాకు లెఫ్ట్ హ్యాండర్ కావాలి అంటే అగైన్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ గోయింగ్ విల్, అంతా బాగానే ఉంది. హర్షిత్ రాణా వచ్చేస్తాడు టీమ్ లోకి, వచ్చిండు ఒక 2 స్లోవర్ బాల్ వేస్తాడు, 8-9 ఎకనామీ వేస్తాడు పవర్ ప్లేలో 8-9 ఎకనామీ. అంటే ద టాపిక్స్ వర్ సిరాజ్ కెన్ ఓన్లీ బౌల్ వెల్ ఇన్ ద పవర్ ప్లే అండ్ హీ కెనాట్ బౌల్ వెల్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆర్డర్ అన్నారు. హర్షిత్ రాణా అంటే డీసెంట్ గానే చేయాలి కదా మరి పవర్ ప్లేలో, వాడు ఎక్స్ట్రీమ్లీ బ్యాడ్ చేస్తున్నాడు. మిడిల్ ఓవర్స్ వచ్చి 2 స్లోవర్ బాల్ వేస్తున్నాడు అంతే, అంతకుమించి ఏం చేయట్లేదు వాడు. అండ్ వాడు బ్యాటింగ్ గురించి మాట్లాడి తీసుకొచ్చిండ్రు, వాడికి కనీసం కుల్దీప్ యాదవ్ అంత బ్యాటింగ్ కూడా చేయట్లేదు వాడు. వెరీ గుడ్ కవర్ డ్రైవ్. He played well. యా కాలు పక్క జరిపేసి బ్యాట్ ఇసిరేస్తే కవర్స్ లో పోతే కవర్ డ్రైవ్ అయిపోతుంది. No, that was really a good shot. Ravi Shastri కూడా షాక్ అయ్యిండు. Like షాకే అవుతారు. షాక్ అవుతారు తనాలు. షాక్ అవుతారు. Okay. చలో బంగ్లాదేశ్ మ్యాచ్ లో లైక్ venue is going to be Dubai, the stadium which gave SRH and Indian team a horrible Nightmares. రెయిన్ ప్రొటెక్షన్ ఉంది కానీ Okay, thank you. I'll not go deeper into this Dubai stadium. రెయిన్ ప్రొటెక్షన్ చెప్తున్నప్పుడు
No, Just, yeah, Rizal. just small thing. It may seem that the Dubai Stadium is horrific for us, but I pulled in statistics for one day. We have not lost a single one day match in Dubai Stadium, which we are going to play. Yes. Oh, Played 6 matches, exactly. won 5, We won Asia Cup in Dubai. and you will not believe Rohit Sharma has an average of 106 runs on the Dubai pitch. Okay, something to cheer for. I mean, was the tie against Afghanistan? కొత్త link. Dhoni's Sorry. last Yeah, captaincy the match? tie is Yeah, against yeah, yeah. Afghanistan. Yeah. Dhoni's captaincy last match, yeah. We It will was Asia Cup, I continue in part 2. అది సంగతి. బంగ్లాదేశ్ నుండి స్టార్ట్ అయ్యి ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్, సౌత్ ఆఫ్రికా, ఇంగ్లాండ్ అన్ని తిరిగేసి వస్తున్నాం. బట్ వెస్ట్ ఇండీస్ కూడా వెళ్ళాం. ఒకసారి వీడియోలో అట్లా వరల్డ్ టూర్ చేసాం మేము. వరల్డ్ టూర్ World Tour race. అట్లా ఉంటది మరి మనతోని. అదనమాట. సో ఈ దిస్ ఈస్ అ బిగ్ డిబేట్. నాకు పర్సనల్ గా ఐ డోంట్ థింక్ అక్సర్ విల్ ఫిట్ ఇన్ టు ప్లేయింగ్ 11, బట్ యూ గైస్ హ్యావ్ వెరీ మచ్ రీజనబుల్ పాయింట్స్ మీ దగ్గర ఉన్నాయి. రీజనబుల్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి దట్ సపోర్ట్స్ యువర్ పాయింట్. కాకపోతే వీ హ్యావ్ టు సీ. కానీ నేను స్ట్రాంగ్ గా బిలీవ్ చేస్తున్నా అక్సర్ విల్ నాట్ బి ఇన్ ద ప్లేయింగ్ 11 బికాస్ దే ఎట్ ది ఎండ్ దే విల్ గో ఫర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఓన్లీ. అంటే దెర్ ఇస్ దిస్ థింగ్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు హానెస్ట్లీ స్పీకింగ్ వీ నీడ్ ప్లేయర్స్ హూ ప్లేడ్ ఓడిఐస్ అన్నట్టు అనుకుందాం. అంటే మనం అసలు యాక్చువల్గా ఓడిఐ ఫార్మాట్ ఆడి చాలా ఏళ్ళు అవుతుంది కన్సిస్టెంట్ గా. మనం ఎప్పుడో ఒక సిరీస్ ఆడుతున్నాం అంటే నా చిన్నప్పటి నుంచి గుర్తున్న విషయం చెప్తాను నేను. 3 Tests, 1 T20, 5 ODIs. ఇదే సిరీస్ ఉంటుంది. మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళినా ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా కూడా 3 Tests, 1 T20, 5 ODIs. 5 or 6. 5 is average. 5 is average. Before T20s, 5 Tests, 7 ODIs. Exactly. ఫార్మాట్ ఇది మా జనరేషన్ పర్ఫెక్ట్. ఇప్పుడు ఏమైపోతుందంటే 5 Tests లేకపోతే 3 Tests ఆడుతున్నారు. దట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. T20 5 ఆడేసి ఓడిఎల్ 3 లేకపోతే ఓడిఎల్ ఒక్క ఓడిఐ పెట్టుకోవడము. ఈ ఫార్మాట్ 3 ODIs ఉంటున్నాయి. 2 max అన్న. ఇప్పుడు శ్రీలంక అదే అయింది కదా, 2 ODIs. విచ్ ఇస్ వియర్డ్. అదే నేను ఇమాజిన్, నేను ఐఎమ్ రన్నింగ్ డౌన్ మై మెమరీ లైన్. లాస్ట్ గుర్తుంది నాకు ఆస్ట్రేలియా ఇండియా సిరీస్ కావచ్చు, 7 మ్యాచ్ అయింది 2013 మ్యాటర్ చెప్తున్నాను. And also England ODIs, before England ODIs, the only ODI we had played was T20, the ODI World Cup in 23. That was the only ODIs we had played. Before that, we didn't play any ODI. Or maybe we played South Africa or RDMO, but that was also 3 ODIs. శ్రీలంక కూడా ఆడినాం కదా. లేదు అఖిలేష్, బట్ మై పాయింట్. అఖిలేష్ చెప్పు భయ్యా. లేదు సడన్ గా షాక్ అయిపోయా, ఏందో అర్థం కాలేదు నాకు. నేను అట్లా మై ఫేస్ లైక్ దట్ ఓన్లీ. ఓకే, సి బేసికలీ మనము ఈ ఫార్మాట్ ఆఫ్ దానిలో ఏమవుతుందంటే మనము T20 ఫార్మాట్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం. మిడిల్ ఓవర్స్ అని చెప్పేసి ఒక కాన్సన్ట్రేటెడ్ మిడిల్ ఓవర్స్ లో ఈ టైప్ ఆఫ్ బౌలింగ్ ఉండాలి అని అనుకుంటున్నాం. బట్ సమ్వేర్ అక్షర్ పటేల్ యాజ్ అన్ ఓడిఐ ప్లేయర్ ఇంకా ఎక్కువ ఇన్వెస్టిగేట్ చేయలేదు మనము. సి హానెస్ట్లీ కుల్దీప్ యాదవ్ ఇస్ అ సీజన్డ్ ఓడిఐ ప్లేయర్. అక్షర్ పటేల్ ఇంకా సుందర్ ఏమైపోయారంటే దే హ్యావ్ ప్లేడ్ మోర్ టెస్ట్ అండ్ మోర్ T20s మోర్ దెన్ ఓడిఐస్. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ దే కెన్ ప్లే దట్. ఇప్పుడు నాకు ఇంకో పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఉంది భయ్యా. మనం ఓడిఐస్ ఎప్పుడైతే ఆడడం తక్కువ చేసామో, అంటే ఈ పోస్ట్ 2020 సాగా నుంచి ఓడిఐస్ చాలా తక్కువ చేసామో, ద డే వీ స్టాప్ ప్లేయింగ్ ఓడిఐస్ ఆర్ ద డే వీ స్టాప్ ప్రిఫరింగ్ ఓడిఐస్, విరాట్ కోహ్లీస్ అండ్ రోహిత్ శర్మాస్ ఫార్మ్ డిప్ టు ది ఓషన్స్. ఇట్లా గ్రౌండ్ పడిపోయింది ఆఫ్టర్ ది ఓడిఐ ఫార్మాట్ స్టార్టెడ్ డిప్పింగ్. రియలైజ్ జస్ట్ ఒక సెకండ్. 23 after the World Cup. 23 కాదు. See, that regularly when we played ODIs, Rohit Sharma and Virat Kohli were on song. A format loki vachina, they were always on song. The moment ODIs came out of the scene, when we were just concentrating on tests or T20s, probably they just out of the sight. అంటే ఇంకా వాళ్ళకి ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు. మొన్న అభిశాస్త్రి కూడా అన్నారు ఒక కంఫర్టబుల్ ఫార్మాట్ ఇది అని చెప్పి. నా ఫీలింగ్ ఏంటంటే మన టీంలో చాలా తక్కువ మందికి దే హ్యావ్ దిస్ కంఫర్ట్ టువర్డ్స్ ఓడిఐ థింగ్. అక్షర్ పటేల్ కి ఎంత కంఫర్ట్ ఉంది ఇప్పుడు ఓడిఐ ఆడడంలో. ఐ డోంట్ సీ హిమ్ as a seasoned ODI player today. I see Kuldeep Yadav today seasoned enough. KL Rahul is at ODI big gun. ఈ హర్షిత్ రాణాలు, అక్షర్ పటేల్, సుందర్లు వీళ్ళని పట్టుకొచ్చి ఒక కొత్త ఫార్మాట్. ఇప్పుడు మన జైస్వాల్ ఫస్ట్ టైం ఓడిఐ ఆడాడు అన్న వెంటనే నాకు షాక్ అయ్యాను నేను.
వాడు ఇప్పుడు ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాడు ఓడిఐ అనే ఫార్మాట్ నాకు అర్థం కాలేదు. ఇప్పుడు టెస్ట్ ఆడడం అంటే ఓడిఐ ఆడలేవు కదా. హౌ డు దీస్ గైస్ ప్లే ఓడిఐస్ వెల్? ప్రాబ్లీ ఫర్ మీ ప్లే అక్షర్ పటేల్ ఫర్ దిస్ మ్యాచ్ బికాస్ హీ హ్యాస్ ద ప్రొఫైల్ టు ట్యాకిల్ బంగ్లాదేశ్. బంగ్లాదేశ్ని ట్యాకిల్ చేసే ఛాన్స్ ఉన్న ప్రొఫైల్ ఉంది కాబట్టి లెట్ హిమ్ గెట్ ఎక్స్పోజర్ టు ది ఓడిఐ ఫార్మాట్ ఫర్ వన్స్. ఈ మ్యాచ్ ఒకవేళ వర్కౌట్ అవ్వకపోతే యూ హ్యావ్ బ్రిలియంట్ ఆప్షన్స్ అప్ హియర్. లేకపోతే మన బీసీసీఐకి ఒక బ్యూటిఫుల్ రూల్ ఉంది, ఇఫ్ అ ప్లేయర్ ఇస్ నాట్ సెట్టింగ్ ఇన్ టు ద టీమ్, ఒక ఇంజురీ అని ఒక బ్యూటిఫుల్ వర్డ్ అని చెప్పేసి మన ఇంటికి పంపించేసి ఇంకో ప్లేయర్ తెచ్చేసుకుంటాం. మనకున్న రూల్ అది. మనం ఇట్స్ ఫెసిలిటీ బీసీసీఐ బ్యూటిఫుల్. మేము ఈ రూల్ ని వీ కెన్ యూజ్ దిస్ రూల్ అగేన్స్ట్ ఫర్ కన్కషన్ టెస్ట్ ఆల్సో. ఇట్ ఇస్ అ రూల్ దట్ వి లవ్ టు. వాడాం కదా, వి యూజ్ ఇట్. 2 సార్లు చేసాం మనం, ఇది 2 సార్లు చేసాం మనము. చేసినాం కదా ట్వీట్ తీసుకొస్తాం మధ్యలో. And ఇంకోటి ఏంటంటే తీసుకొచ్చాం 2 సార్లు, ఒకసారి చహల్ అండ్ ఇంకోసారి హర్షిత్ రాణా, 2 times they were under the rules. I mean, we didn't breach the rule. అవును, It was fair enough. fair. See, Fair enough. that's fair enough. As much the World Cup ని బౌండరీస్ మీద ఇవ్వడం ఎంత ఫేర్, మా రూల్ కూడా అంతే ఫేర్. If Exactly. that wasn't fair, this is also not fair. I don't want to go into that No conversation. controversy. I don't want to go into that controversy. conversation now. అది కాదు. 2019 వరల్డ్ మొత్తానికి ఒక ఒపీనియన్ ఉంటే నాకు ఇలా కూడా ఒపీనియన్ వచ్చా? ఉంటుంది. నువ్వు I support England at that rule very much. Why? వయ్యా ఉన్నాయి కాబట్టి నీకు చెప్తా, అది కాదు. న్యూజిలాండ్ when they are facing the ball, they knew that if they are going to draw, England is going to win అని. They knew. సడన్ గా అప్పటికప్పుడు పుట్టుకొచ్చిన రూల్ కాదు అది. They knew. If it is legit, it is not legit, it is fair, it is not fair, that is secondary. They knew. ఇప్పుడు They knew క్రీజ్ that బయటికి కాలు పెడితే నో బాల్ అని చెప్పడం ఫెయిర్ అన్ఫేర్ డిఫరెంట్ డిబేట్స్ ఉండొచ్చు, కానీ అది రూల్, అది ఒప్పుకోవాలి అంతే. సో అది ఆ లెక్క ప్రకారం చూసుకుంటే ఇంగ్లాండ్ టోటల్లీ డిజర్వ్ టు విన్ దట్ వరల్డ్ కప్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫేర్ ఇనఫ్ ఫర్ మీ. మొన్న వికెట్ స్టంపింగ్ గురించి చూసారా న్యూస్? అది కూడా వేరే ఫుల్ అది జస్ట్ కాంట్రవర్సీ, జస్ట్ టు క్రియేట్ సమ్ కాంట్రవర్సీ by LED bells. That's it. LED bells. Coming to your point of Akshar Patel, just to reiterate everything, I think they will go with a left and right combination in this match. And if he doesn't perform, then as Abhinav Anna said, injury చెప్పేసి they'll bring another player. ఇప్పుడు రిజర్వ్ లో ఎవరు ఉన్నారు? మొహమ్మద్ సిరాజ్, యశస్ జైస్వాల్, ఇంకా ఇంకోటి ఎవరు ఉండే కదా, శివం దుబే. శివం దుబే. మీరు ఎన్ని చెప్పినా ఐ స్టిల్ డోంట్ సీ అక్షర్ పటేల్ ఫిట్టింగ్ ఇన్ టు ద లెవెల్. He will play. Maybe he might play and we never know. కానీ ఇక్కడ మిస్అప్ చేయడం ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ రైట్ ఐడియా. ఒక నిమిషం, వన్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ అంటే ఇప్పుడు అక్షర్ పటేల్ ఫిట్ కాడు అంటున్నాడు కదా, అంటే టీమ్ లోకి హీ విల్ నాట్ ఫిట్ ఇన్ ద టీమ్, రైట్? సో హూమ్ డూ యూ ప్రిఫర్? లైక్ వాడి బదులు ఎవరిని ప్రిఫర్ చేస్తారని నా క్వశ్చన్. అరే టాప్ 7 ఆల్రెడీ సార్టెడ్ ఉంది కదా. ఇప్పుడు టాప్ 7 అంటే ఇప్పుడు టాప్ 7 ఓకే, మన స్క్వాడ్ లో ప్రెసెంట్ 3 ఫాస్ట్ బౌలర్స్, వీ హ్యావ్ 5 స్పిన్నర్స్, లైక్ ఇంక్లూడింగ్ 3 ఆల్రౌండర్స్ అండ్ 2 స్పిన్నర్స్. లైక్ వాడు కుల్దీప్ యాదవ్ ఉన్నాడు, వరుణ్ చక్రవర్తి ఉన్నాడు, లైక్ అదర్ 3 ఆల్రౌండర్స్. ఫ్రమ్ దేర్ హూమ్ డూ యూ పిక్ ఫ్రమ్ దెమ్? స్పిన్నర్స్ టాప్ 7 ఇది సార్ట్ టాప్ 7 ఫిక్స్, లాస్ట్ Top seven కింద fix. 5. టాప్ 4 లో హర్షదీప్ సింగ్ వస్తాడు, షమి వస్తాడు, హర్షిత్ రాణా ఐ డోంట్ థింక్ సో, హార్దిక్ పాండ్యా విల్ బి థర్డ్ సీమర్ అండ్ విల్ పిక్ ఈదర్ వరుణ్ ఆర్ కుల్దీప్. వరుణ్ రైట్ హ్యాండెడ్ కి ఇన్సైడ్, బంగ్లాదేశ్ లో ఎక్కువ లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ కదా, సో కుల్దీప్ వస్తాడు. సో మేబీ కుల్దీప్ ఇది అనుకుంటున్నాను నేను. సో ఇఫ్ కుల్దీప్ కమ్స్ ఇన్ టు ద ఆఫ్టర్ 7 విల్ సీ కుల్దీప్, షమి, హర్షదీప్, ఇంకెవర్రా? You have to play 2 spinners. నెక్స్ట్ ఇంకా ఒకటే ఉన్నది. ఐ మీన్ ఇట్ విల్ బి ఎయిదర్ కుల్దీప్ ఆర్ వరుణ్. See the Varun, competition. ah. The competition between the last spot will be either Harshit Rana or Varun Chakravarti. I'm telling you. కానీ లేదు, హర్షిత్ స్పిన్నర్ కి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు, ఎందుకంటే దుబాయ్ ఇస్ అ స్లో సర్ఫేస్. సో అండ్ నువ్వు చెప్పిన పాయింట్ లో కూడా హర్షిత్ ఇస్ వెరీ గుడ్ విత్ ద స్లో బౌలర్స్. నీకు ఇంకో స్టార్ట్ చెప్పనా? In Dubai,
I want to Dubai Pacers have picked up most wickets than spinners. Yes. Okay, Ritvik, one more counter stat. So for India, most number of wickets is taken by Kuldeep Yadav in Dubai. No, I get all your points, but see, Kuldeep Yadav is going to play, but the last spot, like, will be between Varun Chakravarti or Harshit Rana. I'm telling And you. debate for pacer versus spinner, right? The best bowling figures also in Dubai is 4 for 29 by Ravindra Jadeja. No, that is true, but I'm just telling you, like, the No, general I stat get it. what I read online, Pacers have taken more wickets compared to spinners in Dubai. Okay, one The reason to higher support the T20 Pacers stat, I is guess. it is raining heavily currently. If there is a moisture, Pacers will come into picture. What Is it's it raining in raining Dubai? Dubai? It's Yeah, raining It in will Dubai. raining in Dubai. It will Dubai rain. లో It rain will- అవుతుందమ్మా. దుబాయ్లో Vikrant rain. Gupta. They will bring వాళ్ళ వర్షం artificial పడుడేంద్రా ఏ పడుతుంది artificial 11 చేస్తారు. రోజులేరా వాళ్ళ పడాలి, వర్షాలు. ఆ 11 రోజుల్లో పెట్టాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది చూడు మనకి. పడుతుంది దుబాయ్లో రెయిన్స్ పడుతుంది. It's about 11 days. It just rains for 11 days in Dubai or in Gulf, to be honest. ఆ 11 days లో ఇప్పుడు ఒక డే పెట్టడం అనేది ఇట్స్ సో హారబుల్ మ్యాన్. I personally cannot expect a match being drawn out or washed out in Dubai, man. No, అవ్వదు. it's a ఛాన్స్ serious లేదన్న. అవ్వదు. It will happen. It will happen. However, it will happen. మ్యాచ్ ఎప్పుడు సాటర్డే Thursday. వీడు ఇంకా బాగున్నాడు. ఇండియా మ్యాచ్. రిత్విక్ One నువ్వు last అన్న point, మధ్యలో Akshar ఈ- Patel ఈ- మీద. సో Last point. రాజేష్ ఎస్ మనం ఎంత మాట్లాడుకున్నా ఇట్స్ కన్ఫర్మ్ దట్ హీ విల్ ప్లే ఎవ్రీ మ్యాచ్. అంటే ఇంకా వేరే ఆప్షన్ లేదు. నువ్వు ఇప్పుడు చూస్తే కుల్దీప్ యాదవ్ ఆర్ వరుణ్ చక్రవర్తి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. వరుణ్ చక్రవర్తి విల్ నాట్ బి ఏ ఫస్ట్ చాయిస్, కుల్దీప్ యాదవ్ విల్ బి ది ఫస్ట్ చాయిస్, అండ్ వాడికి బ్యాక్ వరుణ్ చక్రవర్తి. మళ్ళీ అక్షర్ పటేల్ ఆర్ వరుణ్, ఇప్పుడు జడేజా, వాళ్ళిద్దరు ఎవరికొరికి ఐ మీన్ ఇంజురీయో ఏమైనా ఫామ్ లేకుండా బయటికి తోసేయాలనుకో, దే హ్యావ్ వాషింగ్టన్ సుందర్. దట్స్ ఇట్. వాళ్ళకి ఇంకా ఆప్షనే లేదు. అండ్ నేనేమనుకున్నా జడేజాని బయటకు దోసే ఛాన్స్ లేదు బికాస్ ఈజ్ అ పర్ఫెక్ట్ అంటే ఇంకా అక్షర్ పటేల్ కూడా సేమ్ ఇంపార్టెన్స్ దే ఆర్ గివింగ్. లైక్ See, లాస్ట్ the competition for Akshar Patel will be Washington Sundar and Kuldeep Yadav will be this fellow Yeah, Varun that's it. Chakravarti. Varun That is what I Chakravarti. have got to know, understood. And The Harshit pace Rana department, So So, will be Atlante- Sami and Arshdeep. That's it. That is the Atlante- competition I see right now. రిత్విక్ అట్లా అంటే మనం 7 సార్ట్ చేసుకున్నామా? మళ్ళీ అంటే చెప్పన్నా సెవెన్ అక్షర్ ఏంటిరా? ఫస్ట్ సెవెన్ మళ్ళీ సెవెన్ చెప్పు. చెప్పుకున్నాం మళ్ళీ ఇంకా. మళ్ళీ చెప్పాలా? శుభ్మన్ గిల్, రోహిత్, కోహ్లీ, శ్రేయస్, కేఎల్, పాండ్యా. జడేజా, హార్దిక్. ఓకే. అయితే అక్షర్ పటేల్ ని 8th Akshar నంబర్ గా will be తీసుకురావాలి. అక్షర్ పటేల్ Akshar Akshar will will be- be 8. Akshar or let's take Akshar and Washington Sundar 8. Okay. ఓకే, అంటే- పర్ఫెక్ట్. సరేనా? Then you And have 9-10 will to- be Arshdeep and Shami. 11 will be Varun or Kuldeep. Kuldeep. Varun, Kuldeep or Harshit Rana. The 3 you put slash. అంటే ఇక్కడ మొత్తం squad అంతా it చెప్తాము. covers everything. And యాక్చువల్లీ ఐ also వాంట్ టు పుట్ స్లాష్ అంటే ఆన్ హర్షదీప్ సింగ్ ఆల్సో. అంటే No, he'll play. మనం He will play. మాట్లాడుకుంటాం జీజీ విల్ బ్రింగ్ రానా ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ హర్షదీప్ సింగ్. వాడు రాడు. తీసుకురా Not బయలాటరల్ సిరీస్. Not Not by- at all. కోల్డ్ హార్డ్, నేను చెప్తున్నా, రియల్ గా చెప్తున్నా, ఐ వాంట్ టు యూస్ హర్షదీప్ సింగ్ ఇన్ దుబాయ్, బట్ జీజీ సమ్వేర్ హీ విల్ యూస్ రానా ఫర్ స్లో. రాజేష్ నువ్వు అన్నదానిలో దమ్ముంది రాజేష్, ఎందుకంటే జీజీ అలాంటి వాడు మని. కానీ ఇలాంటి టైంలలో కూడా నువ్వు జీజీ Oh, తోటి experiments. నువ్వు జీబీ తోటి జీజీ ఇలాంటి పనులు చేశాడంటే మాత్రము జీలో వేరే ఇన్సర్ట్ చేయాల్సిన పరిస్థితులు వస్తాయి. Exactly. జీబీ ఉండదు వద్దన్నా. టైంలలో, జీబీ పెట్టుకోవద్దు. ప్రశాంతంగా ఆడాలి, ప్రశాంతంగా వర్కౌట్ చేయాలి. ఈ టైంలలో కూడా జీజీకి జీబీ ఉంది అంటే వర్కౌట్ అవ్వదు. రిజుల్ బ్రో జీబీ Correct. వెరీ డిలాబరేటెడ్, ప్లీజ్ డు నాట్ ఆస్క్ us about it. Yeah, please don't ask what GG and GB are. Please. Or MG is. Please don't ask about all these 3 words. ఏయ్ నువ్వు వేరే మాటలకు వెళ్తారు ఇట్లా ఇప్పుడు తెలుగు నేర్పిస్తాడు. వీడొకడు. నేను చెప్తున్నా కదా, వస్తుంది. ఇండియాలో గంభీర్ ఎంత కాంట్రవర్సీలో మన ప్యానెల్ లో రిత్విక్ గారు సేమ్ అంతే కాంట్రవర్సీలు. నేను చెప్తున్నా కదా. వాడు అక్కడ Controversy. స్పేస్ లేదు, ఆ తేడాని స్పేస్ లేదు, స్పేస్ క్రియేట్ చేసి తెచ్చాడు వాడు. ఇదే కాదు, వీడు నిన్న కూడా సేమ్ ఇలాగే స్టార్ట్ చేసాడు రిత్విక్ గడు. నేనే Heroes స్టార్ట్ కూడా చేసిన అన్న. ఊరుకోండి, ఊరుకోండి. నిన్న వీడియోలో అందరూ వ్యూస్ చూశారు, తెప్పించడానికి మళ్ళీ చెప్పు. బెటర్. మళ్ళీ అది కాదు,
నీ గురించి మొత్తం తెలిసి ఇంకా లైట్ తీసుకో. సో అదనమాట. చలో ఓకే, విల్ జంప్ ఇన్ టు ద ఫైనల్ సెగ్మెంట్. వి స్పోక్ బంగ్లాదేశ్ తప్ప అన్నిటి గురించి మాట్లాడుకున్నాం. మనం బంగ్లాదేశ్ గురించి ఎక్కడో కొంచెం మాట్లాడినాం, బట్ అది దట్స్ ఫైన్. టీం అట్లా అంటే ఛాంపియన్ టీం టీం. అట్లా అవసరం అంటది. లేదు కూడా, మాట్లాడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. దట్స్ ఫేర్ ఎనఫ్. సో ఫైనల్ సెగ్మెంట్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఐపీఎల్ లో ఫాలో అయిన రూల్స్ ఫాలో అయిదాం. యూ హ్యావ్ 100 rupees. యూ కెన్ ప్లేస్ బెట్ ఆన్ వన్ ప్లేయర్ అండ్ దట్ విల్ బి స్నేహిత్. మై బెట్ వుడ్ బి శుభ్మన్ గిల్. రిత్విక్. శ్రేయస్ అయ్యర్. ఓకే. రాజేష్. శ్రేయస్ అయ్యర్. రిజుల్. Rohit Sharma with 106 average. రోహిత్. I will also go with Rohit Sharma. రోహిత్ బ్యాక్స్ రోహిత్. అభినవ్. రోహిత్ స్క్వేర్. అభినవ్. కుల్దీప్ యాదవ్. ఓకే, ఐ థాట్ విల్ సే అభినవ్ మనోహర్. సుశాంత్. I want to back up KL Rahul. అండ్ యూ? You want to back up the backup? Yeah. I hope You he's want not to- required. You want to back I the wo- backup? I hope I won't regret also. Okay. I place my bets on Virat Kohli, the ICC events man, Man, the myth, the legend. the man, goat. the legend, the goat. నేను అదే చెప్తున్నా, ఆడొక్కడు డ్యూటీ చేస్తే మీతో 30 good days పడుకోవచ్చు. జస్ట్ రిమెంబర్ వెళ్ళిపోతారు 2016. తీసుకొని వెళ్ళిపోండి అమ్మా. నిజంగా చెప్తున్నా రిజుల్ బ్రో, వాట్ ఐ మీన్ టు సే, హీ వన్ డ్యూటీ, ఎవ్రీ వన్ స్లీప్ వెట్ క్లాత్. Putting wet cloth on face. Putting wet cloth on head and drinking నిమ్మరసం. ఆయన ఫేస్ అని చెప్పండి, హెడ్ మీద పెట్టే Sorry, putting wet cloth on face and drinking nimbu pani. Yeah. Other teams, not Virat Kohli. Other teams. Achilles' expressions are super. అట్లా వస్తలేవు మనవాడి డబ్బింగ్ కి. ఐ వాంట్ టు బ్యాక్ విరాట్ కోహ్లీ. నేను చెప్తున్నా, మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఆడొక్కటి డ్యూటీ వేస్తే మిగతా చెప్తున్నా కదా, జాబ్ రాకపోతే నేను ఇంత బోర్డ్ అవుతున్నానంటే స్టార్ట్ అవ్వడానికి ఫుల్ ఎక్సైట్మెంట్ తో కొట్టేసుకుంటున్నాను ఇంకా లోపల. కొట్టేసుకుంటున్నావు అంటే అంటే ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్, సూపర్ ఎక్సైటెడ్ చేసుకోండిరా మీరు ఫస్ట్. కాదు, నెక్స్ట్ మన మీద తెస్తారు కేసు. బీ సేఫ్. అంటే లోపల ఫుల్ ఎక్సైట్మెంట్ వస్తుంది. ఎవరన్నా తెలుగు నేర్పండి అయ్యా. నాకు రాదన్నా. వాడికి ఎర్నల్ టెస్ట్ అవుతుందంట. అదే ఎగ్జాక్ట్లీ కదా. నాకు ఫుల్ నాకు తెలుసు. Achilles, I remember during నా తమ్ముడు SA20, during SA20, you got us all excited about Zach Crawley. I remember. Yeah, and what did he do? I gave elevation like Boye Party. He performed like Meher Ramesh. What should I do? Not Meher Ramesh. Not even Meher Ramesh. He's a shadow. He's a shadow. Oh, Shakti. I expected. శక్తిలో పాటలనే బాగుంటాయి, షాడోలో అది కూడా ఉండదు. బాలశంకర్ వదిలేస్తున్నారు మీరు. ఆ సినిమానా? ఆ సినిమా ఎక్కడో చూసినట్టుండే. వద్దు ఈ డిస్కషన్ అదనమాట. సో ఎస్, ఇదనమాట ఫైనల్. సో మీరందరూ మీ ప్లేయర్స్ ని బ్యాక్ చేసుకున్నారు. యూ ప్లేస్డ్ యువర్ బెట్స్ ఆన్ ప్లేయర్స్. ఓకే, లెట్స్ సీ. ఈ మ్యాచ్ అయిపోయిన తర్వాత మాట్లాడుకుందాం హూ ఈస్ ద రియల్ విన్నర్ అని చెప్పి. వన్ థింగ్ ఈస్, హూ ఎవర్ మే పర్ఫార్మ్, ఇండియా షుడ్ విన్ అండ్ వి విల్ విన్. కాన్ఫిడెంట్, ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ ఆన్ దిస్ వన్. Pakistan and New Zealand games are going to get real tough for us. They are going to test real time, but I see no problem in that. అదనమాట. ఇంకా ఏం లేదు. ఫైనల్ థింగ్, ఇంతవరకు పిచ్చలైట్ మీరు చూడరు. యు ఆర్ నాట్ అట్ ఆల్ వాచింగ్ దిస్, బట్ ఇన్ కేస్ 99.99 లైక్ కొట్టు. 0.0001% ఆ ఒక్క వ్యూ నువ్వు ఏ బాబు నిన్నే బ్లూ సెట్.
బ్లూ షర్ట్ Blue shirt. చూస్తున్నట్టయితే యూ డోంట్ డిజర్వ్ టు బి దేర్ వాచింగ్ వి టాక్ ఆర్ ర్యాంట్ అబౌట్ టీమ్స్. యూ డిజర్వ్ టు బి హియర్ బిసైడ్ స్నేహిత్. Yes. సో అదనమాట. జస్ట్ కింద కామెంట్ చేయండి. హెచ్ఆర్ స్నేహిత్, HR will హెచ్ఆర్ constantly పిఆర్ check the వాట్ నాట్ comments. ఎవ్రీథింగ్. Yes, he'll put an online test and he'll get back to you. No, and there'll be a 2-round interview process. You crack ఈ that. ఎట్లా three చెప్తే rounds రా? ఆగోయ్. టీసీఎస్ నడిపిస్తున్నా నేను 10 3 rounds రా? ఇంటర్వ్యూ ఏముండదు, జస్ట్ మీకు క్రికెట్ మీద పిచ్ ఉంటుంది. దట్స్ ద గ్రేటెస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ యూ కెన్ ఎవర్ హ్యావ్ డన్. వచ్చేసేయండి అంతే, ఇంకేం లేదు. ఇండియా వర్సెస్ వచ్చేయ్. బంగ్లాదేశ్ సమింగ్ అప్. ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ గెలిచినాక మాట్లాడుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. బాయ్.